الأصحاب. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وأوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل به كان له شفيعا يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা মহান মনিব আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রাণ খুলে মন উজাড় করে দিয়ে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ, এই জন্যই আমরা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে চতুর্থ শাবান শুরু হয়েছে। শাবান মাসের আজকে 4 তারিখ, আর 26 দিন কিংবা 25 দিন পরেই রমাদান আসবে আমাদের সামনে। রমাদান করিম আমাদেরকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে জুমার দিন মাগরিবের সালাতের পর চমৎকার এই ক্লাসে আমাদেরকে যুক্ত হওয়ার মতো তৌফিক এনায়েত করেছেন। আমরা মহান মনিবের দরবারে প্রাণ খুলে মন উজাড় করে দিয়ে জবান খুলে সবাই উচ্চারণ করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিকা। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন। আমরা
আল্লাহ তাআলা দরবারে শুকরিয়া আদায় করে আজকে ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। ওয়া মা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা সূরা আলে ইমরান রিভিশন শুরু করছি, তারপরে আমরা আজকে নতুন ক্লাসে চলে যাব ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. আলিফ লাম মিম আল হুরুফুল মুকাত্তাআত বা বিচ্ছিন্ন হরফ। এর অর্থ একমাত্র কেবলমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, অন্য কেউ নয়। কোরআনে কারিমের 29টি সূরার শুরুতে এরকম বিচ্ছিন্ন হরফ আমরা দেখতে পাই। এগুলো আল্লাহ তাআলাই একমাত্র ভালো জানেন, অন্য কেউ নয়। এটাই হলো চূড়ান্ত কথা। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আল্লাহ আল্লাহ, লা ইলাহা নেই কোনো ইলাহ ইল্লাহুয়া তিনি ছাড়া। তিনি হলেন আল হাইয়্যু আল কাইয়্যুম, তিনি হলেন চিরঞ্জীব এবং তিনি হলেন চিরস্থায়ী। নাজ্জালা তিনি নাজিল করেছেন আলাইকা আপনার উপর, আল কিতাবা এই কিতাবটাকে, বিল হাক্কি যথার্থভাবে যথাযথভাবে তিনি আপনার উপর এই কিতাবকে অবতীর্ণ করেছেন সত্য সহকারে। কি হিসাবে? মুসাদ্দিকান এটা হলো সত্যায়নকারী, এটা সত্যায়ন করে সমর্থন করে, লিমা বাইনা ইয়াদাই এই কিতাবের আগে যে কিতাবগুলো ছিল, তাওরাত, জাবুর, ইনজিল, এ সকল কিতাবের এটা কি করে? সত্যায়ন করে। কোন কিতাব? কোরআনে কারীম। কোন কিতাব? কোরআনে কারীম। এটা পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর কি করে? সত্যায়ন করে। ওয়া আনজালাত তাওরাত ওয়াল ইনজিল এবং তিনি নাজিল করেছেন তাওরাত, তিনি নাজিল করেছেন ইনজিল। মিন ক্বাবলু হুদাল লিন্নাস ইতিপূর্বে হুদান হেদায়েতকারী হিসাবে, লিন্নাসি মানুষের জন্য, মানুষের জন্য হেদায়েতকারী হিসাবে তাওরাত, জাবুর, ইনজিল এগুলো নাজিল করেছেন। বিশেষত এখানে তাওরাত এবং ইনজিলের কথা আসছে। ওয়া আনজালাল ফুরকান অবশেষে তিনি ফুরকান নাজিল করেছেন, সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী, ন্যায় অন্যায়ের মীমাংসাকারী কোরআনকে তিনি অবতীর্ণ করেছেন। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু বিআয়াতিল্লাহ, ইন্না নিশ্চয় আল্লাযীনা যারা কাফারু কুফরি করে, বিআয়াতিল্লাহি আল্লাহর আয়াতগুলোর সাথে, যারা আল্লাহ তাআলার আয়াতগুলোর সাথে কি করে? কুফরি করে, অস্বীকার করে, অমান্য করে, অগ্রাহ্য করে, অ্যাভয়েড করে চলে, লাহুম তাদের জন্য রয়েছে আযাব, আযাব। আযাবটা কেমন? শাদীদ ভয়ঙ্কর আযাব, তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব। কাদের জন্য? যারা আল্লাহ তাআলার আয়াতগুলোকে কি করে? অস্বীকার করে। আল্লাহু আজিজুন যু ইনতিকাম, বস্তুত আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী। আজিজ, যু ইনতিকাম তিনি হলেন প্রতিশোধ নেনেওয়ালা, তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী। এই যে যারা আল্লাহ তাআলার কোরআনকে অগ্রাহ্য করে চলছে, অবাধ্য হয়ে চলছে, আইনকে লঙ্ঘন করছে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য হলেন যু ইনতিকাম, তিনি একদিন এর প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বেন। ইন্নাল্লাহ আল্লাহ এমন, লা ইয়াখফা আলাইহি শাইউন নেই তার কাছে কোনো জিনিস গোপন, ফিল আরদ হতে পারে এটা জমিনের মধ্যে, ওয়ালা ফিস সামা আর না সেটা আসমানের মধ্যে। অর্থাৎ আসমান বলেন আর জমিন বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো কিছুই আল্লাহ তাআলার কাছে, আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো কিছুই গোপন নয়। আসমানের জমিনের কোনো জিনিসই আল্লাহ তাআলার কাছে কি নয়? গোপন নয়। ওয়াল্লাযী তিনি সে আল্লাহ যিনি, ইউসাউবিরুকুম তিনি তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, ফিল আরহাম মাতৃ জঠরে, মাতৃগর্ভে, রেহেমের মধ্যে, রেহেমের মধ্যে, রেহেমের বহুবচন আরহাম।
তিনি রেহেমের মধ্যে তোমাদেরকে চমৎকার আকৃতি তিনি দান করেছেন। সেই চমৎকার আকৃতির ব্যাখ্যাটা হলো কাইফা ইয়াশা, তিনি যেভাবে চান সেভাবে, তিনি যেভাবে চেয়ে আমাকে বানানোর দরকার সেভাবেই তিনি বানিয়েছেন। তিনি চাওয়ার প্রেক্ষিতে আমাকে বানানো হয়েছে। অতএব আমার যে সুরত, এটা কি তাহলে আল্লাহ তাআলা যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই হয়েছে, আমার চাওয়ায় নয়, এটা আল্লাহ তাআলার চাওয়াই হয়েছে। লা ইলাহা ইল্লাহু, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। আল আজিজ, তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী। আল হাকিম, তিনি হলেন মহাপ্রজ্ঞাময়। هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب। হুয়া তিনি আল্লাযী, যিনি আনজালা নাজিল করেছেন, আলাইকা আপনার উপর, আল কিতাবা এই কিতাবটাকে। তিনি সে সত্তা, সে আল্লাহ যিনি আপনার উপরে এই কিতাবটাকে নাজিল করেছেন। মিনহু আয়াতুম মুহকামাত, এই যে তিনি আল্লাহ নাজিল করেছেন এর মধ্যে আয়াত, এই আয়াতগুলো এক এক প্রথম ভাগ হলো আয়াতুম মুহকামাত, এমন কিছু আয়াত যে আয়াতগুলোর বিধানাবলী, কথাবার্তা, বুঝ হলো সুস্পষ্ট। আয়াতুম মুহকামাত, যার কিছু আয়াত হলো সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন। হুন্না উম্মুল কিতাব, এগুলোই হলো কোরআনের মূল। হুন্না উম্মুল কিতাব, এগুলো হলো কিতাবের মূল অংশ। তাহলে আল্লাহ তাআলা যে আয়াতগুলো নাজিল করেছেন এগুলো দুই প্রকার। প্রথমত আয়াতুম মুহকামাত, প্রথমত কি আয়াতুম মুহকামাতুন, আর এগুলোই হলো সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন আয়াত। হুন্না উম্মুল কিতাব, আর এগুলোই হলো কোরআনের মূল অংশ। ওয়া উখারু মুতাশাবিহাত, দ্বিতীয় আরেক ভাগ আয়াত আছে, ওয়া উখারু, অপর অংশ হলো মুতাশাবিহাত, সেগুলো হলো মুতাশাবিহাত, সাদৃশ্যপূর্ণ বা রূপক। সাদৃশ্যপূর্ণ বা রূপক। তাহলে কিছু আয়াত হলো মুহকামাত, সুস্পষ্ট, আবার কিছু আয়াত হলো মুতাশাবিহাত, সাদৃশ্যপূর্ণ, কিংবা আমরা এটাকে রূপকও বলতে পারি। যেমন আল্লাহ তাআলার হাত আছে, আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে আছেন, আল্লাহ তাআলা আরশে আজিমে আছেন। এই যে কথাগুলো, এইগুলো মুতাশাবিহাত, সাদৃশ্যপূর্ণ। فأما الذين في قلوبهم زيغ فأما অতএব الذين في قلوبهم, যাদের অন্তরের মধ্যে রয়েছে জায়গুন, বক্রতা। অতএব যাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা, ফায়াত্তাবিউনা, তারা ইত্তেবা করে, অনুসরণ করে, মেনে চলে, মা তাশাবাহা, যে আয়াতগুলো হলো সাদৃশ্যপূর্ণ কিংবা রূপক, মিনহু, কোরআনের থেকে, কোরআন থেকে যে আয়াতগুলো হলো মুতাশাবিহাত, সাদৃশ্যপূর্ণ, এই আয়াতগুলো মানে কারা? যারা, যাদের অন্তরে রয়েছে জায়গুন, বক্রতা, কুটিলতা, যাদের অন্তরের মধ্যে রয়েছে কি বক্রতা আর কুটিলতা, তারা এরকম মুতাশাবিহাতের আয়াতগুলো মেনে চলে। কি জন্য? ইবতিগাআল ফিতনা, ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করবার জন্য। তাহলে কোরআনের মুতাশাবিহাত আয়াতগুলোকে তারা মেনে চলে কি জন্য? ফিতনা, ফাসাদ, দাঙ্গা, হাঙ্গামা ইত্যাদি সৃষ্টি করবার জন্য তারা মুতাশাবিহাতের ইত্তেবা করে বেড়ায়। ওয়া ইবতিগাআ তাউইলিহি, এবং এই মুতাশাবিহাতের আয়াতের ব্যাখ্যার পিছনে তারা দৌড়ায়। ওয়ামা, এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন এই যে মুতাশাবিহাতের আয়াত, মুতাশাবিহাত আয়াত যেগুলো, ওয়ামা ইয়ালামু তাউইলাহু ইল্লাল্লাহ, এই মুতাশাবিহাত আয়াতগুলোর তাউইল, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, কি বোঝানো হয়েছে এগুলো দ্বারা, এটার তাফসীর, ব্যাখ্যা কেউ জানে না ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা ছাড়া। আল্লাহ তাআলা ছাড়া এই মুতাশাবিহাত আয়াতের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, বুঝ কেউ জানে না, কেউ
জানে না। ওয়াররাসিখুনা ফিল ইলমি, রাসিখুন শব্দের অর্থ হলো পরিপক্ক, ফিল ইলমি জ্ঞানের জগতে, জ্ঞানের জগতে যারা পরিপক্ক। ওয়াররাসিখুনা ফিল ইলমি, সুবিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, মাহের, দক্ষ, এক্সপার্ট, যারা জ্ঞানের ব্যাপারে এক্সপার্ট মানে সুশিক্ষিত যারা। ইয়াকুলুনা, তারা বলে, রব্বানা আমান্না, এই মুতাশাবিহাত, মুতাশাবিহাত আয়াতের ব্যাপারে তারা বলে আমান্না বিহ, এই মুতাশাবিহাত আয়াতের প্রতি আমরা ঈমান আনলাম। ইয়াকুলুনা আমান্না বিহি, তারা বলে আমরা এগুলোর উপরে ঈমান আনলাম। কুল্লুম মিন ইনদি রাব্বিনা, এবং তারা বলে এই মুহকাম আয়াত, এই মুতাশাবিহ আয়াত সব আমাদের রবের তরফ থেকে আগত। ওয়ামা ইয়াযাক্কারু ইল্লা উলুল আলবাব। ওয়ামা ইয়াযাক্কারু, আর উপদেশ গ্রহণ করে না এই কোরআন থেকে ইল্লা উলুল আলবাব, বুদ্ধিমান যারা তারা ছাড়া আর কেউ। অর্থাৎ কোরআনে কারীম থেকে উপদেশ গ্রহণ করে কেবল তারা যারা বুদ্ধিমান, কেবল তারা যারা বুদ্ধিমান। ওয়ামা ইয়াযাক্কারু ইল্লা উলুল আলবাব, এই কোরআন থেকে নসিহত, উপদেশ, শিক্ষা গ্রহণ করে কেবল তারা যারা উলুল আলবাব, যারা বুদ্ধিমান তারা। তারা বলে, আরো বলে, রব্বানা, রবকে ডেকে তারা বলে, এই আয়াতটা আমাদের সকলের মুখস্থ আছে, তাই না? দেখি আমার সাথে একটু পড়বেন সবাই। ও রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব। জি, আমার সাথে একটু পড়েন। ও রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমা ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আশা করি আপনাদের সবার মুখস্থ আছে। যাদের নাই তারা আজকের এই ক্লাসে বসে মুখস্থ করে নেন, এই সুযোগ, এই ক্লাসটাকে আমরা কাজে লাগাই। রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমা ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব। যারা রাসিখুনা ফিল ইলমি, জ্ঞানে যারা অভিজ্ঞ, পরিপক্ক, এক্সপার্ট, সুশিক্ষিত আমরা বলতে পারি। তাহলে তারা কি বলে? রব্বানা, রব হে আমাদের, লা তুযিগ, আপনি বক্র করে দিবেন না, কুলুবানা, আমাদের অন্তরগুলোকে, বা'দা ইয হাদাইতানা, রব আপনি আমাদেরকে হেদায়েত দেওয়ার পরে আপনি আমাদের অন্তরগুলোকে বক্র করে দিবেন না, ফিরিয়ে দিবেন না হেদায়েত থেকে। তার মানে হেদায়েতের উপরে আপনি আমাদেরকে কায়েম, হেদায়েতের উপরে আপনি আমাদেরকে দায়েম রাখেন। ওয়াহাব লানা, আর আপনি আমাদেরকে দেন, দান করেন, মিল্লাদুনকা, আপনার তরফ থেকে, রহমাতান, অনুগ্রহ, দয়া, মায়া, এগুলো আপনি আপনার তরফ থেকে আমাদেরকে দেন। কেন কেন? এই জন্য যে ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব, আপনি হলেন দাতা, আপনি হলেন দাতা। এই জন্য আপনি আমাদেরকে হেদায়েতের পরে গোমরাহ করবেন না, এবং আপনার তরফ থেকে আমাদেরকে আপনি রহমত, অনুগ্রহ দান করুন। খুবই চমৎকার একটা মুনাজাত। রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমা ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব। রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমা ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব।
রব্বানা আরেকটা দোয়া, রব্বানা হে আমাদের রব। তারা এটাও বলে কারা? রাসিখুনা ফিল ইলমি, যারা জ্ঞানে পরিপক্ক, এক্সপার্ট, মাহের, তারা দ্বিতীয় দোয়াটা করে আল্লাহকে ডেকে রব্বানা হে আমাদের রব। এখানে রাসিখুনা এটাও আছে, আবার উলুল আলবাব, জ্ঞানে অভিজ্ঞ, আবার উলুল আলবাব মানে বুদ্ধিমান। এই জ্ঞানে অভিজ্ঞ বা সুশিক্ষিত, সুশিক্ষিত আর একটা হলো বুদ্ধিমান, এই কথাগুলো তাদের। একটা হলো রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমা ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব। দুই নম্বর তাদের কথা, আল্লাহ তাআলাকে অ্যাড্রেস করে তারা বলছে, দোয়া করছে এভাবে, রব্বানা হে আমাদের রব, ইন্নাকা নিশ্চয়ই আপনি, জামিউন নাস, জামিউন নাস, জামিউন নাস, আপনি হলেন জামিউন নাস, সকল মানুষকে সমবেতকারী, লিয়াউমিন এমন একটা দিবসে, লা রাইবা ফীহি যেই দিবসে কোনো সন্দেহ নাই, যেই দিবসের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই, ওই দিবসে আপনি সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এটা আমাদের হিসাবে অসম্ভব মনে হবে, তাই না? অর্থাৎ দুনিয়ার হিসাবে আর কি, দুনিয়ার হিসাবে যে আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত নর নারী, মেল ফিমেল, সবাইকে আল্লাহ তাআলা একটা জায়গায় একত্রিত করবেন। এটা দুনিয়ার আমাদের ক্যালকুলেশনে মিলবে না, কারণ দুনিয়ার হিসাব আর আখিরাতের হিসাব তো এক না। রব্বানা ইন্নাকা জামিউন নাস, হে আল্লাহ আপনি সব মানুষকে সমবেত করবেন, লিয়াউমিন এমন একটা দিবসে, লা রাইবা ফীহি যেই দিবসে কোনো সন্দেহ নাই, যেই দিবসের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। ইন্নাল্লাহা লা ইউখলিফুল মিআদ, নিশ্চয়ই আপনি হলেন আল্লাহ, লা ইউখলিফুল মিআদ, আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। এটা হলো সূরা আলে ইমরানের ৮ এবং ৯ নম্বর আয়াত গেল। এখন ৮ এবং ৯ নম্বর আয়াত, ৮ এবং ৯, এই দুইটা আয়াত মুখস্থ করে নেবেন ইনশাআল্লাহ। ৮ এবং ৯, জি লিখে দিলাম, ৮ এবং ৯। আলহামদুলিল্লাহ। আর আমাদের একজন ভাই একটা লিখেছেন, একটু আব্দুল হাফিজ, হ্যাঁ, আমি সূরা বাকারার 10টি আয়াত আপনার উপদেশ মতো আলহামদুলিল্লাহ মুখস্থ করেছি, দোয়া করবেন। জি আলহামদুলিল্লাহ। সূরা বাকারার 10টি আয়াত, বিশেষ 10টি আয়াত। প্রথম 4 আয়াত মনে আছে তো আপনাদের? 1 থেকে 4। 2 নম্বর হলো 255 থেকে 256। 3 নম্বর হলো 283, 84, 85, 86। 284 থেকে 286, এই 10টা আয়াত আমি লিখে দিলাম। 1 থেকে 5, তারপরে 1 থেকে 4, তারপরে 255, 256, 257, এখানে 3টা, ওখানে 4টা, 7টা, শেষে 3টা আয়াত। এই হলো মোট 10টা আয়াত। এই 10টা আয়াত প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর সময় পড়বেন, ওযু করে ঘুমানোর সময় এটা পড়বেন ইনশাআল্লাহ। আপনি আল্লাহ তাআলার জিম্মাদারির মধ্যে থাকবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহ তাআলার জিম্মাদারির মধ্যে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তাহলে এক পৃষ্ঠা শেষ করলাম, তারপরে আমরা দ্বিতীয় পৃষ্ঠা শুরু করছি, এক আয়াত হয়েছে। জি আলহামদুলিল্লাহ। এখন কোরআন পড়তে মজা লাগে। হ্যাঁ, এটা মজার কিতাব, এই কোরআন এটা হলো মজার কিতাব, যতই পড়বেন ততই মজা লাগবে, তাই না? আপনি সূরা ফাতিহা জীবনে কত হাজার লক্ষ কোটি বার আমরা পড়ছি, হিসাব আছে? এখনো যদি একজনে পড়ে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, আপনার কাছে এটা অস্বস্তি লাগবে না, শুনতেই মজা লাগবে। মানে এক একজন এক এক ভাবে পড়বে, আপনার কাছে সবগুলোই মজা লাগবে। আলহামদুলিল্লাহ, এটা হলো মজার কিতাব। এটার নতুনত্ব কখনো শেষ হয় না। কোরআনে কারিম আপনাদেরকে হাদিসটা শুনিয়েছি, কোরআন এটা এমন একটা কিতাব, এটার নতুনত্ব কখনো শেষ হয় না, এটার চাহিদা বা ডিমান্ড কখনো পুরে যায় না। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এমনকি আপনি যত পড়বেন আপনার কাছে মনে হবে কোরআনটা তত নতুন, তো মনে হয় যে আজকে নাজিল হয়েছে। সুবহানাল্লাহ।
আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। আপনি খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, আপনার কাছে মনে হবে কোরআন মনে হয় এখনই আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য নাজিল করছে। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার। আল্লাহ আল্লাহ আমাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা কোরআনের মহাব্বত পয়দা করে দিক, কোরআন বুঝার তৌফিক দান করুক। কোরআনের বিধান আমাদের ব্যক্তি জীবন, আমাদের পারিবারিক জীবন, আমাদের সামাজিক জীবন, আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন, সর্ব জায়গায় কোরআনে কারীমের বিধান প্রয়োগ করার মতো তৌফিক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। জি, আমরা তারপরে যাচ্ছি 10 নম্বর আয়াত। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে, লান তুগনি আনহুম, তাদের কোনো কাজে আসবে না, আমওয়ালুহুম, তাদের মাল সম্পদ, ওয়ালা আওলাদুহুম, আর তাদের সন্তানাদি, মিনাল্লাহি শাইআ, আল্লাহ তাআলার মোকাবেলায়। দুনিয়াতে যারা আল্লাহর আয়াতগুলোর সাথে কুফরি করেছে, আখিরাতের ময়দানে তাদের এই মাল সম্পদ, তাদের এই সন্তানাদি আল্লাহর আযাবের মোকাবেলায় এক পয়সার কাজেও লাগবে না। ওয়াউলাইকা হুম ওয়াকুদুন নার, এরাই হলো জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন, এরাই হবে জাহান্নামের আগুনের জ্বালানি। আপনি আল্লাহর বিধানকে লঙ্ঘন করে যে টাকা পয়সা জমাচ্ছেন না, আল্লাহর বিধানকে লঙ্ঘন করে ছেলে মেয়ের জন্য আল্লাহর বিধানকে লঙ্ঘন করছেন, এই ছেলে মেয়ে আপনার জাহান্নামের আগুনের জ্বালানি হবে। আপনার এই সহায় সম্পত্তি, ফ্ল্যাট প্লট, জায়গা, টাকা পয়সা, সব কিছু জাহান্নামের আগুনকে আরো বাড়িয়ে দিবে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। কাদাবি আলি ফিরআউন, কাদাবি আলি ফিরআউন, ফিরআউনের বংশধর গণের মতোই, ফিরআউনের বংশধর, ওয়াল্লাযীনা মিন ক্বাবলিহিম, এবং তাদের পূর্ববর্তী যারা ছিল তাদের মতো, তাদের অবস্থা এমন। যারা আল্লাহ তাআলার বিধানকে লঙ্ঘন করবে, ফিরআউনের বংশধর যারা, তাদের মতোই তারা হবে, এবং তাদের আগে যারা ছিল তারাও তাদের মতোই হবে। সকলেই কি করেছে? কাযযাবু বিআয়াতিনা, তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে আমার আয়াতগুলোকে। কাযযাবু বিআয়াতিনা, তারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। ফাআখাযাহুমুল্লাহু বিযুনুবিহিম, অতঃপর আল্লাহ তাআলা পাকড়াও করলেন তাদেরকে, বিযুনুবিহিম, তাদের অপরাধের কারণে। ওয়াল্লাহু শাদীদুল ইকাব, ওয়াল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন শাদীদুল ইকাব, শাস্তি দানে, দণ্ড দানে অত্যন্ত কঠোর। ওয়াল্লাহু শাদীদুল ইকাব। কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, লিল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করেছে আপনি তাদেরকে বলে দেন, যারা কুফরি করে আপনি তাদেরকে বলে দেন। কি বলে দিবেন? সাতাগলাবুন, এই শোনো শোনো, অচিরে তোমরা পরাজিত হবে, তোমাদেরকে পরাভূত করা হবে, তোমরা সারেন্ডার করবে খুব শীঘ্রই। ওয়াতুহশারুন, এবং তোমাদেরকে সমবেত করা হবে, ইলা জাহান্নাম, জাহান্নামের কাছে। অচিরে তোমাদেরকে সাতাগলাবুনা, পরাভূত করা হবে, ওয়াতুহশারুনা ইলা জাহান্নাম, এবং তোমাদেরকে জাহান্নামে সমবেত করা হবে। ওয়া বিসাল মিহাদ, ওয়া বিসা, আর এটা কতই না মন্দ, আল মিহাদ, মিহাদ মানে হলো বাসস্থান, মিহাদ মানে হলো ঠিকানা। এখানে শয়নাগার, যেখানে মানুষ শোয়, মিহাদ, এই শয়নাগারটা, এটা তার জন্য কতই না মন্দ। قد كان لكم, এবার আসছে বদরের যুদ্ধের কাহিনী, বদরের যুদ্ধ। قد كان لكم آية, قد كان لكم آية, قد كان لكم آية, قد كان لكم آية। কোরআন পাঠ নাকি নফল ইবাদত? না, নফল না, এটা তো ফরজ। কোরআন তো, কোরআন পড়া তো ফরজ, নফল কোথায় পেলেন আপনি? قد كان لكم آية, তোমাদের জন্য রয়েছে নিদর্শন, ফি ফিয়াতাইন, দুইটা দলের মধ্যে, ইলতাকাতা, যে দুইটা দল, এক দল আরেক দলের সাথে মুখামুখি হয়েছে, মানে পরস্পর মুখামুখি হয়েছে। এই তোমাদের জন্য
নিদর্শন রয়েছে দুটি দলের মধ্যে, যে দুটো দল এক দল আরেক দলের মুখোমুখি হলো। قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل, একটি দল তারা সংগ্রাম করছে ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাস্তায়। একটা হলো মুসলিমদের দল, আর একটা হলো কাফেরদের দল। তাহলে মুসলিমদের দল ফিয়াতুন তুকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, তারা সংগ্রাম করে কার রাস্তায়? আল্লাহর রাস্তায়। ওয়া উখরা, আর আরেকটা দল কাফেরা, তারা হলো কাফের দল। আরেকটা দল তারা হলো কাফের দল। ওয়া উখরা কাফেরা ইয়ারাউনাহুম, তারা তারা মুসলমানদেরকে দেখেছে মিসলাইহিম, নিজেদের দ্বিগুণ, রাইয়াল আইনি, সচক্ষে। দেখেন, কাফের দলটা মুসলমানদের দিকে যখন তাকালো, তখন দেখে যে মুসলমানদের সংখ্যা নিজেদের দ্বিগুণ। নিজেরা কত? বদরের যুদ্ধে মনে আছে তো? বদরের যুদ্ধে কাফেরের সংখ্যার দ্বিগুণ মুসলমানদেরকে দেখলো। কারা? কাফেররা। কাফেরদের সংখ্যাটা কত? 1000, তাই না? তো 1000, মাশাল্লাহ, হ্যাঁ, 1000। তো এরা 1000 মানুষ 313 জন মানুষের দিকে যখন তাকালো, তাকিয়ে 1000 মানুষ দেখে যে ওখানে মানুষ হলো 2000। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে তো প্রথম নজরেই পরাজয়। প্রথম নজরেই কি পরাজয়? ব্যাখ্যাটা কি বুঝতে পেরেছেন? কাফেরদের প্রথম নজরে তারা কি পরাজয় বরণ করে ফেলেছে। কাফেররা মুসলিমদের দিকে যখন তাকালো, দেখে যে কাফেরদের দ্বিগুণ মুসলিম সৈন্যবাহিনী, তার মানে নিজেরা 1000। ওই দিকে তাকানোর পরে দেখা গেল মুসলমানদের সংখ্যা 2000। মুসলমানদের সংখ্যা কত? 2000। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। জি, ইনশাআল্লাহ বুঝবেন। وأخرى كافرة يرونهم, وأخرى كافرة, আর আরেকটা দল হলো কাফের দল। ইয়ারাউনাহুম, তারা তারা ইমানদারদেরকে দেখেছে মিসলাইহিম, নিজেদের দ্বিগুণ, রাইয়াল আইনি, রাইয়াল আইনি, রাইয়াল আইনি, বাহ্য দৃষ্টিতে, স্বচক্ষে, স্বচক্ষে দেখলো যে ওখানে 2000, আর কাফেররা নিজেরা নিজেদেরকে গণে দেখে 1000। তাহলে যুদ্ধেরও তো আর দরকার নেই, পরাজয় তো এখানে হয়ে যায়। পরাজয় তো কি, মানসিক ভাবে তো পরাজয় এখানে শেষ। রাইয়াল আইন, ওয়াল্লাহু ইউআইয়িদু বিনাসরিহি মান ইয়াশা, আল্লাহ তাআলা তিনি ইউআইয়িদু, শক্তি যোগান দেন, বিনাসরিহি, তার, বিনাসরিহি, তার সাহায্য দ্বারা শক্তি যোগান দেন, মাইয়াশাউ, যাকে চান তাকে। আল্লাহ তাআলা এই যে দেখছেন, এই যে তোমাদের অন্তর দুর্বল করে দিলেন তাদের সংখ্যা তোমাদের চোখে বেশি দিয়ে, তাহলে এটা আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে এমনটা করে দেন। ইন্না ফি যালিকা, নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে, লাইবারা, অবশ্যই নিদর্শন, লিউলিল আবসার, লিউলিল আবসার, দৃষ্টিওয়ালা যারা, দৃষ্টি সম্পন্ন যারা, তাদের জন্য রয়েছে অবশ্যই এর মধ্যে নিদর্শন। যুয়্যানা লিন্নাস, মানুষের জন্য সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে, শোভনীয় করে দেওয়া হয়েছে। যুয়্যানা লিন্নাস, মানুষের জন্য সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে হুব্বুশ শাহাওয়াত, হুব্বুশ শাহাওয়াত, নারীর প্রতি আকর্ষণ, হুব্বুশ শাহাওয়াতি মিনান নিসাই, নারীদের প্রতি মানুষের জন্য আকর্ষণ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। ওয়াল বানিনা, 2 নম্বর, সন্তান সন্ততির প্রতি। ওয়াল কানাতিরিল মুকান্তরা, 3 নম্বর হলো পুঞ্জীভূত ধন সম্পদ। সেগুলো হতে পারে মিনাজ যাহাবি ওয়াল ফিদ্দাহ, মিনাজ যাহাবি ওয়াল ফিদ্দাহ, স্বর্ণ এবং রূপ্য। 4 নম্বর, ওয়াল খাইলিল মুসাওয়ামাতি, চিহ্নিত ঘোড়া,
ওয়াল আনআমি চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার, ওয়াল হারথি এবং শস্য ক্ষেত, এই ছয়টা জিনিস। ছয়টা জিনিসের প্রতি আমাদের লোভ লালসা আল্লাহ তাআলা বলেন সৃষ্টিগতভাবেই আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। নারীর প্রতি আকর্ষণ, সন্তানের প্রতি আকর্ষণ, তারপরে রাশি রাশি ধন সম্পদ, স্বর্ণ রৌপা এগুলোর প্রতি আকর্ষণ। 3 নম্বর 4 নম্বর ওয়াল খাইলিল মুসাওয়ামা, ওয়াল খাইলিল মুসাওয়ামাতি, এবং চিহ্নিত ঘোড়া, ওয়াল আনআম চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার 5 নম্বর, ওয়াল হারথি 6 নম্বর হলো শস্য ক্ষেত খামার। এই যে ক্ষেতের ফসলাদি এই ইত্যাদি ইত্যাদি জিনিসের প্রতি মানুষের লোভ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এটা বলে দেওয়ার পর এবার বলছেন যালিকা, এই যে ছয়টা আকর্ষণীয় বস্তু, যালিকা মাতাউল হায়াতিদ দুনিয়া, এগুলো হলো এই দুনিয়ার জগতের উপভোগের বিষয়। যালিকা মাতাউল হায়াতিদ দুনিয়া, এগুলো হলো দুনিয়ার উপভোগ্য বিষয়। ওয়াল্লাহু ইনদাহু, তবে শুনে রেখো নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার কাছে আছে হুসনুল মাআব, আল্লাহ তাআলার কাছে আছে উত্তম আশ্রয়স্থল, আল্লাহ তাআলার কাছে আছে উত্তম ঠিকানা। বলে হে নবী আপনি বলে দেন, আউ নাব্বিউকুম, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব, বিখাইরিম মিন যালিকুম, তোমাদের এই জিনিসগুলো চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন জিনিসের। এই যে ওখানে কয়টা জিনিস গেল? ছয়টা। মনে আছে তো? আপনাদের এমসিকিউ কোশ্চেন কিন্তু একটু পরে হবে, ওখানে হয়তো এই প্রশ্ন থাকতে পারে যে কয়টা জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ করে দেওয়া হয়েছে। তো এবার আল্লাহ তাআলা নবীকে দিয়ে আমাদেরকে শোনাচ্ছেন, হে নবী আপনি বলে দেন, আউ নাব্বিউকুম বিখাইরিম মিন যালিকুম, উপরে বর্ণিত যে ছয়টা জিনিসের উপর তোমাদের জন্য লোভ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, আকর্ষণ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, এর চেয়ে উত্তম কোন জিনিস কি আমি তোমাদেরকে সংবাদ দেব? উত্তম কোন জিনিসের সংবাদ কি আমি তোমাদেরকে শোনাবো না? আনআমের অর্থ হলো চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার। লিল্লাযী, কাদের জন্য? লিল্লাযীনা তাকাও, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য। লিল্লাযীনা তাকাও, আর ছোট করলে তো করতে। লিল্লাযী করছো তুমি, লিল্লাযীনা তাকাও, কাদের জন্য? তাহলে আমি যে উত্তম জিনিসের সংবাদ দিব এগুলো হচ্ছে, এই উত্তম জিনিসগুলো কাদের জন্য? লিল্লাযীনা তাকাও, যারা তাকওয়া অর্জন করেছে। সুবহানাল্লাহ। কারা? এই আমরা, আলহামদুলিল্লাহ। একটু লেখেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। এই যে যারা মনে করেন যে আজকে মাগরিবের সালাতের পরে অন্য কোনো কাজে যুক্ত না হয়ে, কোনো কাজ না থাকলেও তো ফেসবুকিং একটা কাজ আছে, তাই না? এটা না করলে তো নয়। এখন নির্বাচনী ডামাডোল চলছে, মাশাআল্লাহ। কে দরবারে যায়, কে মাজারে যায়, কোথায় ভূমিকম্প হয়, কি কারণে ভূমিকম্প হয়, কত কারণ এখন আসছে না? তাহলে দেখেন, এখন এই ফেসবুকের জায়গা থেকে এখানে আসছেন, তাহলে এটা কি তাকওয়া নয় কি? অবশ্যই এটা তাকওয়া। অবশ্যই কি এটা তাকওয়া। যারা লিল্লাযীনা তাকাও, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য উত্তম জিনিসের সংবাদ। কোথায় এই জিনিসটা থাকবে? ইনদা রাব্বিহিম, তাদের রবের কাছে। তার মানে আমরা, আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের জন্য আমাদের রবের কাছে উত্তম জিনিস আছে দুনিয়ার এই জিনিসগুলোর চেয়েও। এই যে ক্ষেত খামার, পশু পাখি, জন্তু জানোয়ার, স্বর্ণ গয়না, তারপরে ওই যে পুরুষের নারীর প্রতি আকর্ষণ, নারীর আবার পুরুষের প্রতি আকর্ষণ, তারপরে সন্তান সন্ততির প্রতি আকর্ষণ, লোভ, ভালোবাসা, এগুলোর চেয়েও আরো উত্তম উত্তম অনেক বেশি উত্তম জিনিস মুত্তাকীদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে। কি রয়েছে সেই জিনিসটা? জান্নাত, বহু বচন, জান্নাত, জান্নাত সমূহ, তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, যে জান্নাতের তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে, চলমান। তার মানে এখনো চলছে, এখনো এখনো এখনো। এই যে আমরা এখন জান্নাতের আলোচনা করছি তো, ঠিক ঠিক এই সময় জান্নাতের নিচ দিয়ে প্রবাহিত ঝর্ণা চলছে। খালিদিনা ফিহা, ওই জান্নাতের মধ্যে মুত্তাকীরা চিরকাল অবস্থান করবে। এমন না যে ওখানে ডুববে আবার বের হয়ে চলে আসবে।
ওখানে ঢুকবে আবার বের হয়ে চলে আসবে, এমন না। সুবহানাল্লাহিল আযীম। জান্নাতে যে ঢুকবে ওখান থেকে আর বের হবে না। খেয়াল করিয়েন, জান্নাতে যে ঢুকবে ওখান থেকে, গরম, জান্নাতে যে ঢুকবে ওখান থেকে আর কেউ বের হবে না। খালিদিনা ফিহা, খালিদিনা ফিহা, ওই মুত্তাকিরা ওই জান্নাতে ঢুকবে, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। ওয়া আজওয়াজুম মুতাহহারা, আর সেখানে তাদের জন্য থাকবে ওয়া আজওয়াজুম মুতাহহারা, পবিত্র সঙ্গীগণ। সুবহানাল্লাহ। পবিত্র সঙ্গীগণ। দুনিয়ার আমাদের স্ত্রীরা, নারীরা, তারা কয়জনে বা পবিত্র, তাই না? তারপরে তাদের এই যে মাসিক একটা সমস্যা আছে, আছে না? কিন্তু জান্নাতি নারীদের কি এই সমস্ত কোনো সমস্যা থাকবে? দুনিয়ার এই সমস্ত এই যে জায়জামেলা গুলো থাকবে না। ওয়া আজওয়াজুম মুতাহহারা, তারা হলো পবিত্র সঙ্গী। ওয়া রিদওয়ানুম মিনাল্লাহ, 2 নম্বর, তাদের জন্য থাকবে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিদওয়ান, রাজি এবং খুশি। ওয়া রিদওয়ানুম মিনাল্লাহ, আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য থাকবে রাজি আর খুশি। আল্লাহ তাআলা যার উপরে একবার রাজি হবেন, একেবারে এই রাজি আর কোনোদিন বেরাজি হবে না, এই খুশি আর কোনোদিন অখুশি হবে না, এই সন্তুষ্টি আর কোনোদিন অসন্তুষ্টি হবে না। সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়ারিদওয়ানুম মিনাল্লাহ ওয়াল্লাহু বাসীরুম বিল ইবাদ, আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের ব্যাপারে সব কিছু তিনি দেখছেন, বসীর। আমরা কি করছি সব আল্লাহ তাআলা দেখছেন। রাতের গভীরে কি করছি সেটাও আল্লাহ তাআলা দেখছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। জি, আলহামদুলিল্লাহ। এবার আমরা আজকের ক্লাস শুরু করছি ইনশাআল্লাহ। এই ছিল গত ক্লাসে রিভিউ। আমরা এইভাবে ক্লাসগুলো করে থাকি। গত ক্লাস মোটামুটি অর্ধ সময় বা বেশি সময় যায়, আবার আজকের ক্লাসটা এইভাবে, হয়তো একটু রিভিশনে একটু বেশি যায়, এটা প্রায় ক্লাসে। তো আবার আজকের ক্লাস যেটা নতুন, এটাতে হয়তো একটু কম সময় যাবে। আজকে হয়তো আরো আধা ঘন্টা সময় দিতে পারবো বা একটু বেশি সময়। তো আজকে হয়তো আধা ঘন্টা, আবার আগামী ক্লাসে যদি আমরা 1 ঘন্টা রিভিশন পাই তাহলে 1 ঘন্টা এটার মধ্যে পাবো। মানে ঘুরে ফিরে একটা ব্যালেন্স হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওই যে জান্নাতে আমরা যে যাব, আমাদের নাম আমরা কি দিলাম? আমরা আমরা তো দিই নাই, আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন মুত্তাকি। আমরা কি মুত্তাকি? মনে আছে তো? আমরা যে জান্নাতে যাব আমরা কি? মুত্তাকি। মুত্তাকি, আমরা কি? মুত্তাকি। আমাদের মধ্যে মুত্তাকি কারা? যাদের মধ্যে তাকওয়া আছে। যাদের মধ্যে কি আছে? তাকওয়া আছে। তাকওয়া মানে কি? আল্লাহর ভয় আছে। আল্লাহ ভীতি আমরা আমরা বলি, খোদা ভীতি। এদের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, দেখেন তো এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা আমরা সকলে পড়ি কিনা। যদি পড়ি আলহামদুলিল্লাহ, যদি না পড়ি আজকে থেকে ওই গুণগুলো অর্জন করতে হবে ইনশাআল্লাহ। কি সেই গুণ? আল্লাযীনা ইয়াকুলুন, যারা চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকবে, মুত্তাকি, তাদের গুণাবলী হলো এই। আল্লাযীনা, যারা ইয়াকুলুনা বলে, রব্বানা, রব হে আমাদের, ইন্নানা আমান্না, আমরা ঈমান এনেছি। বলেন বলেন আমার সাথে, রব্বানা ইন্নানা আমান্না, আমরা ঈমান এনেছি। আল্লাহ ফাগফির লানা, অতএব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। যুনুবানা, আমাদের গুনাহগুলো। ফাগফির লানা, অতএব আপনি আমাদের ক্ষমা করে দেন। যুনুবানা, আমাদের অপরাধগুলোকে। ওয়াকিনা, আর আপনি আমাদেরকে রক্ষা করুন আযাবান নার, জাহান্নামের আযাব থেকে। তাহলে যারা জান্নাতে যাবে, মুত্তাকি হবে, তাদের গুণ 1 নম্বর এখানে বলা হচ্ছে আল্লাযীনা ইয়াকুলুনা, তারা এমন যে যারা বলে, ইয়াকুলুনা, যারা বলে, রব্বানা, রব হে আমাদের, ইন্নানা আমান্না, নিশ্চয়ই আমরা ঈমান এনেছি। ফাগফির লানা, অতএব আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। যুনুবানা, আমাদের গুনাহগুলোকে। ওয়াকিনা আযাবান নার, ওয়াকিনা, আর আপনি আমাদেরকে রক্ষা করেন আযাবান নার, জাহান্নামের আযাব থেকে। তাহলে এই গেল। আমরা যদি সিরিয়াল দিই তাহলে 1 নম্বরে তারা কি বলে? ইমানদাররা, মুত্তাকির 1 নম্বরে কি বলে? রব্বানা ইন্নানা আমান্না। এটা এখানে হবে রব্বানা ইন্নানা আমান্না। 1 নম্বরে তারা বলে, হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি। 2 নম্বরে তারা বলে, ফাগফির লানা যুনুবানা,
হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন। 3 নম্বর তারা বলে ওয়াকিনা আযাবান নার, হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করেন। একটু বলেন রব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগফির লানা যুনুবানা ওয়াকিনা আযাবান নার। রব্বানা ইন্নানা আমান্না, রব হে আমাদের নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি। ফাগফির লানা যুনুবানা, রব হে আমাদের আপনি আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন। ওয়াকিনা আযাবান নার, রব হে আমাদের আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা। এই 3টা গুণ আমরা এখানে পেলাম। এবার 4 নম্বর তাদের গুণ হলো আস-সাবিরিন, তারা হলো সবরকারী, ধৈর্যশীল। আস-সাবরু নিসফুল ঈমান, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কথা এটা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আস-সাবরু নিসফুল ঈমান, ঈমানের অর্ধেক হলো সবর করা। ঈমানের অর্ধেক কি? সবর করা। তাহলে 4 নম্বর হলো তারা আস-সাবিরিন, আমরা আলহামদুলিল্লাহ আস-সাবিরিন সবরকারী, ওয়াস-সাদিকিন 5 নম্বর তারা হলো সত্যবাদী, ওয়াল কানিতিন 6 নম্বর তারা হলো বিনীত বা অনুগত আল্লাহর জন্য। কার জন্য? আল্লাহ তাআলার জন্য। তারা আল্লাহ তাআলার জন্য অনুগত, তারা আল্লাহ তাআলার জন্য অনুগত, তারা আল্লাহ তাআলার জন্য অনুগত। কার জন্য? আল্লাহ তাআলা, আল্লাহ তাআলার জন্য। আল্লাহ তাআলার জন্য তারা অনুগত, 6 নম্বর। 7 নম্বর ওয়াল মুনফিকিন, তারা হলো মুনফিক। তারা হলো কি? মুনফিক। ওয়াল মুনাফিকি ওয়াল মুনফিকিন, মুনফিকিন তারা হলো দাতা, মানে কি? খরচ করে আল্লাহর রাহে। দাতা, খরচ, খরচ, খরচকারী। কি আমরা অনুবাদটা করব কি? খরচকারী আল্লাহর রাহে। খরচ, খরচকারী আল্লাহর রাহে। খরচকারী, তারা খরচ করে কার রাহে? আল্লাহর রাহে। তারা দাতা, দাতা মানে কি? খরচকারী। তারা কি? খরচকারী, খরচকারী কার রাহে? আল্লাহর রাহে। ওয়াল মুনাফিক ওয়াল মুনফিকিন, ওয়াল মুনফিকিন খরচকারী আল্লাহর রাহে, আল্লাহর রাহে। ওয়াল মুনফিকিন 7 নম্বর গেল। 8 নম্বর হলো ওয়াল মুস্তাগফিরিনা বিল আসহার, রাতের গভীরে তারা রবের দরবারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। সুবহানাল্লাহ। এই গুণগুলো আমাদের, এই গুণগুলো আমাদের আজকে এখান থেকে এগুলো বুঝে শুনে নিজের মধ্যে যদি না ঢুকাতে পারি, তাহলে আমাদের এই ক্লাসের সার্থকতা আর থাকলো না, তাই না? الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار। আসহার, আসহার ওই যে সাহার, সাহার মানে কি? ওই যে সাহারি খাওয়ার সময় হয়েছে বলে না রমাদান মাসে, এই সাহার। সাহার থেকে আসহার, রাতের শেষ ভাগের খাবারকে সাহারি বলা হয় রমাদানের উদ্দেশ্যে। তাহলে রাতের শেষ প্রান্তে আল মুস্তাগফিরিন ক্ষমা প্রার্থনাকারী তারা রাতের শেষ প্রান্তে, ওয়াল মুস্তাগফিরিনা বিল আসহার, তাহলে কয়টা গুণ? 8টা গুণ। কয়টা গুণ? 8টা গুণ যাদের আছে তারা। শাহিদাল্লাহু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, শাহিদাল্লাহ আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাহু তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই। শাহিদাল্লাহু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াল মালাইকা, এবং ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দিচ্ছেন, ওয়া উলুল ইলমি এবং জ্ঞানীগণ যারা তারাও সাক্ষ্য দিচ্ছেন, কাইমান বিল কিসতি যারা ন্যায় নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল আজিজ, লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল আজিজুল হাকীম, লা ইলাহা ইল্লা হুয়া
নেই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া। আল আজিজ তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী, আল হাকিম তিনি হলেন মহাপ্রজ্ঞাময়। তাহলে যারা মুত্তাকি তাদের বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাযীনা ইয়াকুলুন, আল্লাযীনা, এই মুত্তাকি যারা আমরা, আমাদের নাম কি? মুত্তাকি। আমাদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা এমন মুত্তাকি, ইয়াকুলুনা, আল্লাযীনা যারা, ইয়াকুলুনা বলে, রব্বানা হে আমাদের রব, ইন্নানা নিশ্চয় আমরা, আমান্না ঈমান আনলাম, ফাগফির লানা যুনুবানা অতএব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন, ওয়াকিনা আযাবান নার, ওয়াকিনা আর আপনি রক্ষা করুন আমাদেরকে, আযাবা শাস্তি থেকে, আন্নার জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে আপনি আমাদেরকে রক্ষা করেন। তাদের আরো গুণ হলো আস-সাবিরিন, তারা হলো সবরকারী। মনে রাখবেন আস-সাবরু নিসফুল ঈমান, সবর হলো ঈমানের অর্ধেক, সবর হলো ঈমানের অর্ধেক। আস-সাবিরিন যারা সবরকারী, ওয়াস-সাদিকিন যারা সত্যবাদী, সত্য কথা বলে, হকের উপরে থাকে, ইনসাফের উপরে থাকে, হক মানুষকে সাপোর্ট দেয়, ইনসাফওয়ালা মানুষকে সাপোর্ট দেয়, সৎ মানুষকে সাপোর্ট দেয়। এই যে সামনে নির্বাচন আসতেছে, আপনি কোরআনের ক্লাসে সত্যবাদী নিজেকে দাবি করবেন, আর নির্বাচনের সময় আপনি ওই যে যারা ঋণ খেলাপি তাকে ভোট দিবেন, যারা তারপরে দেশের কল্যাণ কামনা করে না তাদেরকে আপনি ভোট দিবেন। তাহলে কি আর আপনি সাদিকিনের মধ্যে আছেন? নাই। সাদিক মানে সে সর্ব জায়গায় সাদিক, সর্ব জায়গায় কি সে সাদিক। আস-সাবিরিনা ওয়াস-সাদিকিনা ওয়াল কানিতিন যারা রবের উদ্দেশ্যে অনুগত, তার মানে রবের কোনো বিধান সামনে আসলেই কোনো কথা নাই, কথা হলো সামিআনা ওয়া আতা'না, সামি'না ওয়া আতা'না। রবের কোনো হুকুম তার সামনে আসলে কোনো কথা নাই, কেন, কি জন্য, এত জন্য, কেন, কারণ এগুলো তার খোঁজার টাইম নাই। কানিতিনা তারা রবের হুকুমের সামনে বিনা বাক্যে মেনে নিবে, রবের হুকুমকে কি করবে? মেনে নিবে। এই জন্য ইমানদারদের, মুত্তাকিদের স্লোগান হলো সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা শুনলাম আর মানলাম। والقانتين والمنفقين তাদের আরো গুণ হলো তারা খরচ করে আল্লাহর রাহে। খরচ করে কার রাহে? আল্লাহর রাহে। আল্লাহর রাহে খরচ করবেন, আল্লাহ আপনাকে দিবে। মাশাআল্লাহ, এই যে কয়েকজন বল লিখছেন সামিআনা ওয়া আতা'না, আমরা শুনলাম আর মানলাম, শুনে নিলাম আর মেনে নিলাম। মনে রাখবেন কোরআনের, শরীয়তের, ইসলামের, নবীর কথার সামনে আমাদের কথা একটাই, সেই কথাটা হলো কি? আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম, আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম। ওয়াল মুনফিকিন তারা খরচ করবে আল্লাহর রাহে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ। ওয়াল মুস্তাগফিরিনা বিল আসহার আর রাতের গভীরে রবের কাছে গিয়ে তারা ধর্ণা দিবে, ক্ষমা চাইবে। শাহিদাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাহু তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই। ওয়াল মালাইকা এবং ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দিচ্ছেন, ওয়া উলুল ইলমি এবং জ্ঞানবান যারা তারাও, কাইমান বিল কিসতি ইনসাফ কায়েমকারী, প্রতিষ্ঠাকারী। লা ইলাহা ইল্লাহু তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, তিনি হলেন আল আজিজ আল হাকিম, মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়, মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। যে একটু উত্তর দিয়ে দেই, কাকে ভোট দিব, কাকে ভোট দিলে ভালো হবে? এই তো একই কথা। যাক, আপনি কোনো বেনামাজিকে ভোট দিতে পারবেন না, যেহেতু আপনি নামাজি। খেয়াল করবেন, আপনি কোনো মদখোরকে ভোট দিতে পারবেন না, যেহেতু আপনি মদ খান না। আপনি কোনো এই ঋণ খেলাফিকে ভোট দিতে পারবেন না, যেহেতু আপনি ঋণ খেলাফি না। আপনি বেপরদা চলে এমন মানুষকে ভোট দিতে পারবেন না, যেহেতু আপনি বেপরদায় চলেন না, পারমিশন দেন না। যে আল্লাহর বিধান চায় না, আপনি তাকে ভোট দিতে পারবেন না, যেহেতু আপনি আল্লাহর বিধান চান। বুঝতে পেরেছেন? তার মানে আপনি যেরকম, এখানে তো আমরা যারা আছি সবাই তো আমাদের নাম কি? মুত্তাকি না? আমরা কিন্তু ক্লাসের মোটামুটি মাঝখানে এসে আমরা নিজেদেরকে
কোরআনের আয়াত দিয়ে আমাদের নাম দিয়েছি কি মুত্তাকি। তাহলে আমরা মুত্তাকি মানুষকে কি দিতে হবে? ভোট দিতে হবে। তাহলে কি হবে? মুত্তাকি মানুষকে কি দিতে হবে? ভোট দিতে হবে, যেহেতু আপনি মুত্তাকি। এখন আপনি বলবেন যারা প্রার্থী হয়েছে তারা কেউ মুত্তাকি না। এর মধ্যে তুলনামূলক যে মুত্তাকি তাকে ভোট দিতে হবে। এই যে একজন বলছেন এমন লোক পাওয়া যাবে না, আমি জানি আপনি প্রশ্ন করবেন, তো এই জন্য আগেই বলে দিলাম। তুলনামূলক 5 জন প্রার্থী হয়েছে, তার মধ্যে তুলনামূলক যে ভালো আপনি তাকে ভোট দিতে হবে। বুঝতে পেরেছেন? এই তুলনামূলক, মনে করেন যে একজনকে আপনি দিবেন 60 নম্বর, আরেকজনকে 55, আরেকজনকে 50, আরেকজনকে 30। তো এর মধ্যে যে 60 নম্বর পেয়েছে আপনি তাকে ভোট দিবেন। আমার মনে হয় অল্প কথায় আপনারা সমাধানটা পেয়ে গেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। খুব বেশি আর আপনাদেরকে বলতে হবে না। তবে আমি আপনাদেরকে আমার পক্ষ থেকে বলবো, আপনারা হা ভোট দিতে প্রচারণা করা এটা ইমানের দায়িত্ব। হা ভোট দিতে প্রচারণা করা এটা কি ইমানের দায়িত্ব। হা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ এটা নতুন সাজে সাজবে। 2 নম্বর আরেকটা কথা, খুনের আসামিকে, ফাঁসির আসামিকে রাষ্ট্রপতি বিনা বাক্যে, বিনা কথায় দণ্ড মওকুফ করে দিতে পারে। হা জয় যুক্ত হলে কোরআনের একটা বিধান পালন হবে, সেটা হলো যে রাষ্ট্রপতি চাইলেই কোনো খুনের আসামিকে, অর্থাৎ মানে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে আর রাষ্ট্রপতি মাফ করতে পারবে না। এটা কোরআনের বিধান, ঠিক আছে তো? তাহলে হা ভোট দিতে হবে আপনাকে, ইমানের দাবি এটা। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমাকে আর অন্যদিকে নিন না। জি, ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। ইন্নাদ্দীনা, নিশ্চয় দিন, জীবন ব্যবস্থা। দিন মানে কি? জীবন ব্যবস্থা। ইনদাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার কাছে, আল ইসলাম, আল্লাহ তাআলার কাছে দিন বা জীবন ব্যবস্থা হলো একমাত্র ইসলাম। আর কোন জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলার কাছে নাই। আর কোন জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলার কাছে নাই। ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। ইন্নাদ্দীনা, নিশ্চয় দিন, ইনদাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার কাছে, আল ইসলামু, ইসলাম। আল্লাহ তাআলার কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দিন হলো ইসলাম, দলিল হলো এটা। ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলামু, আল্লাহ তাআলার কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما اختلف, আর মতানৈক্য করেনি, আল্লাযীনা উতুল কিতাবা, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা মতানৈক্য করেনি। ওয়ামা ইখতালাফাল্লাযীনা উতুল কিতাব, وما اختلف الذين أوتوا الكتاب, আর ওয়ামা ইখতালাফা, আর মতানৈক্য করেনি, আল্লাযীনা উতুল কিতাব, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা, ইল্লা মিন বাদি মা জাআহুমুল ইলমু, তাদের নিকট যে জ্ঞান এসেছে ওই জ্ঞান আসার পরেও, অর্থাৎ তাদের কি কিতাব দেওয়া হয়েছে ওই কিতাবের জ্ঞান পাওয়ার পরেও তারা মতানৈক্য করেনি। তবে মতানৈক্য করেছে কারণ একটা, বাগাইয়াম বাইনাহুম, নিজেদের মাঝে বিদ্বেষের কারণে। বিদ্বেষ, নিজেদের মাঝে বিদ্বেষের কারণে, নিজেদের মাঝে বিদ্বেষের কারণেই তারা মতানৈক্য করেছে, মতভেদ করেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করবে তার জেনে রাখা উচিত, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। ফাইন হাজ্জুকা, যদি তারা এখন আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, ও নবী আপনি বলে দেন, ফাকুল, হে নবী আপনি বলে দেন, আসলাম তো, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি বা আমি ফিরিয়েছি, ওয়াজহিয়া লিল্লাহ, ওই আল্লাহর জন্য যিনি আমার মুখ আল্লাহর জন্য আমি ফিরালাম, ওয়ামান ইত্তাবানি, এবং যারা অনুসরণ করে আমার তারাও আল্লাহর জন্য চেহারাকে ফিরিয়েছে।
ওয়াকুল লিল্লাযীনা উতুল কিতাব, ওয়াকুল, আর হে নবী আপনি বলে দেন, উতুল কিতাব, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, ওয়াল উম্মিয়িন, এবং নিরক্ষর যারা, তাদেরকেও আপনি বলে দেন, আসলামতুম, তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছিলে? ফাইন আসলামু, অতঃপর যদি তারা সারেন্ডার করে, আত্মসমর্পণ করে, ফাকাদ ইহতাদাও, তাহলে নিশ্চয়ই তারা সঠিক পথ পাবে। ওয়াইন তাওয়াল্লাও, আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফাইন্নামা আলাইকাল বালাগ, ও নবী নিশ্চয় আপনার দায়িত্ব হলো তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো। আল্লাহু বাসীরুম বিল ইবাদ, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সর্বদ্রষ্টা বান্দাদের প্রতি। আল্লাহু বাসীরুম বিল ইবাদ, ইন্নাদ দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য দিন হলো ইসলাম। ইন্নাদ দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম, ইন্নাদ দীন, নিশ্চয় দিন হলো, ইনদাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার কাছে, আল ইসলাম। দিন মানে কি? জীবন ব্যবস্থা। দিন মানে আমরা অনুবাদ করি ধর্ম, এটা হলো একেবারে একটা সস্তা অনুবাদ আর কি। কিন্তু দিন মানে কি? জীবন ব্যবস্থা। তাহলে জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলার কাছে একটা, সেই জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম। সেই জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম। ওয়ামাখতালাফাল্লাযীনা উতুল কিতাব, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয় যারা ইখতিলাফ করে নাই তারা, ইল্লা মিন বাদি মা জাআহুমুল ইলম, তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরেও তারা ইখতিলাফ করে নাই, তবে যখনই করেছে বাগাইয়াম বাইনাহুম, নিজেদের মধ্যে মতভেদ, বিদ্বেষের কারণে, নিজেদের বিদ্বেষের কারণে নিজেদের মধ্যে। ওয়ামান ইয়াকফুর বিআয়াতিল্লাহ, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি অস্বীকার করবে, আল্লাহর প্রতি কুফরি করবে, ফাইন্নাল্লাহা সারিউল হিসাব, তার জেনে রাখা উচিত আল্লাহ তাআলা হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর, তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। ফাইন হাজুকা, তারা যদি আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, ফাকুল, হে নবী আপনি বলে দেন, আসলামতু, আমি আত্মসমর্পণ করেছি, ফিরিয়েছি, ওয়াজহি, আমার চেহারাটাকে, লিল্লাহ, আল্লাহর জন্য, ওয়া মানিত্তাবাআনি, এবং যে বা যারা আমার অনুসরণ করে তারাও, ওয়াকুল, হে নবী আপনি বলে দেন, লিল্লাযীনা উতুল কিতাব, তাদেরকে যারা কিতাব পেয়েছে আপনি তাদেরকে বলে দেন, ওয়াল উম্মিয়িন, এবং যারা নিরক্ষর তাদেরকেও আপনি বলে দেন, আসলামতুম, তোমরা কি আত্মসমর্পণ করলে? ফাইন আসলামু, অতঃপর যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, আপনি তাদেরকে বলে দেন, ফাকাদ ইহতাদাও, তাহলে তারা সৎ পথের উপরেই অটল অবিচল থাকবে। ওয়াইন তাওয়াল্লাও, আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফাইন্নামা আলাইকাল বালাগ, নিশ্চয় আপনার দায়িত্ব হলো তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া। আপনার দায়িত্ব হলো কেবল তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া। আল্লাহু বাসীরুম বিল ইবাদ, আল্লাহ তাআলা তিনি সব কিছু দেখেন, বিল ইবাদ, বান্দার সকল কর্মকাণ্ড তিনি দেখেন। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকফুরুনা বিআয়াতিল্লাহ, ইন্না, নিশ্চয় আল্লাযীনা, যারা, ইয়াকফুরুনা বিআয়াতিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার আয়াতকে যারা অস্বীকার করে, ওয়ায়াকতুলুনান নাবিয়্যিন, এবং যারা নবীদেরকে হত্যা করে, বেগাইরি হাক্কিন, অন্যায়ভাবে, বেগাইরি হাক্কিন, অন্যায়ভাবে, ওয়ায়াকতুলুনা, এবং তারা হত্যা করে, আল্লাযীনা, তাদেরকে যারা, ইয়ামুরুনা বিল কিসতি, যারা নির্দেশ করে ন্যায় পরায়ণতার প্রতি, মিনান নাসি, মানুষের মধ্য থেকে, বাবাশশিরহুম, হে নবী আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দেন, বিআযাবিন আলীম, যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ আপনি তাদেরকে দেন। উলাইকাল্লাযীনা হাবিতাত আ'মালুহুম ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, কি লেখেন আপনার একটা কথা, 3 আলিফ 4 আলিফ টান কম বেশি হলে কোনো সময় না, কোনো সমস্যা নাই এগুলো। 1 আলিফ 3 আলিফকে 1 আলিফ, মিনিমাম 1 আলিফ, 4 আলিফকে মিনিমাম 1 আলিফ, বুঝছেন? আরব দেশে মধ্যে মুনফাসিল ওরা 1 আলিফ টানে, আরাবিয়ান যারা, আমরা তো 3 আলিফ, ওরা 1 আলিফ টানে। তো ওস্তাদ, তারাই তো আমাদের ওস্তাদ, তাই না? ফাবাশশিরহুম বিআযাবিন আলীম, উলাইকাল্লাযীনা, উলাইকা, এরা হলো ওইসব লোক, আল্লাযীনা হাবিতাত আমালুহুম, যারা এমন যে তাদের আমলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, উলাইকাল্লাযীনা হাবিতাত আমালুহুম
উলাইকাল্লাযীনা এরাই তারা যারা হাবিতাত আমালুহুম তাদের আমলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাত দুনিয়া এবং আখিরাতে ওয়ামা লাহুম মিন নাসিরিন ওয়ামা লাহুম মিন নাসিরিন আর তাদের জন্য নেই কোনো সাহায্যকারী ওয়ামা লাহুম মিন নাসিরিন ইন্নাল্লাযীনা নিশ্চয় যারা ইয়াকফুরুনা বিআয়াতিল্লাহ আল্লাহ তাআলার আয়াতগুলোকে যারা অস্বীকার করে কুফরি করে ওয়া ইয়াকতুলুনান নাবিয়্যিন এবং যারা নবীদেরকে হত্যা করে বিগাইরি হাক্কিন অন্যায়ভাবে ওয়া ইয়াকতুলুনা আর তারা হত্যা করে আল্লাযীনা তাদেরকে ইয়ামুরুনা যারা আদেশ করে বিল কিসতি ইনসাফের যারা ন্যায় নীতি ইনসাফের আদেশ করে তারা তাদেরকে হত্যা করে মানুষের মধ্য থেকে বাবাশশিরহুম হে নবী আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দেন বিআযাবিন আলীম যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ আপনি তাদেরকে দেন উলাইকা এরা হলো এমন সব মানুষ আল্লাযীনা হাবিতাত আমালুহুম যাদের আমলগুলো নষ্ট হয়ে গেল ফিদ দুনিয়া দুনিয়ার মধ্যে ওয়াল আখিরা এবং আখিরাতের মধ্যেও ওয়ামা লাহুম মিন নাসিরিন ওয়ামা লাহুম মিন নাসিরিন ওয়ামা লাহুম আর নেই তাদের জন্য মিন নাসিরিন কোন রকমের সাহায্যকারী তাদের জন্য নাই আলাম তারা ইলাল্লাযীনা উতু নাসীবাম মিনাল কিতাব আলাম তারা হে নবী আপনি কি দেখেছেন ইলাল্লাযীনা ওই সকল মানুষের প্রতি উতু যাদেরকে দেওয়া হয়েছে নাসীবাম মিনাল কিতাব কিতাবের কিছু অংশ যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে হে নবী আপনি কি তাদেরকে দেখেছেন হে নবী আপনি কি তাদেরকে দেখেছেন এটা হলো আহলে কিতাবের মধ্য থেকে মদিনার ইহুদিদেরকে মিন করা হচ্ছে হে নবী আপনি কি দেখেছেন তাদেরকে যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে ইহুদি ইউদাউনা ইলা কিতাবিল্লাহ তাদেরকে আহ্বান করা হতো ইলা কিতাবিল্লাহি আল্লাহ তাআলার কিতাবের দিকে লিয়াহকুমা বাইনাহুম যাতে করে তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেওয়া যায় তার মানে কিতাব আসছে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য কিতাব আসছে কি জন্য ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য এখন তো আমরা কিতাব দিয়ে ফয়সালা করি না আমরা কিতাবকে সুন্দর করে আমাদের বুক সেলফে টেবিলের উপরে কিংবা উপরে তাকের মধ্যে রেখে দিই চুমু খাই আর একটু একটু পড়ি শেষ অথচ কিতাবের হক আমাদের উপর কিতাব আমাদের মাঝে কি করবে ফয়সালা করবে লিয়াহকুমা বাইনাহুম কিতাব দিয়ে সব কিছু চলবে সমাজ রাষ্ট্র পরিবার ব্যক্তি অর্থনীতি রাজনীতি পৌরনীতি যত কাজ আছে সব কাজ চলবে কি দিয়ে কিতাব দিয়ে লিয়াহকুমা বাইনাহুম সুম্মা ইয়াতাওয়াল্লা সুম্মা অতঃপর ইয়াতাওয়াল্লা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো ফারিকুম মিনহুম তাদের মধ্য থেকে একটি দল ওয়াহুম মুরিদুন এমত অবস্থায় তারা মুখ ফিরিয়ে আছে কেন যালিকা বিআন্নাহুম এটা এই জন্য যে ক্বালু তারা বলে লান তামাসানান নার জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে টাচ করবে না স্পর্শ করবে না ইল্লা আইয়ামাম মা'দুদাত নির্দিষ্ট কয়েকদিন ছাড়া জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে টাচ করবে না ওয়াগাররাহুম আর তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে রেখেছে ফি দীনিহিম তাদের দ্বীনের ব্যাপারে মা কানু ইফতারুন মা কানু ইফতারুন যা তারা উদ্ভাবন বা আরোপ করে রেখেছিল সেইগুলো তাদের দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে ফাকাইফা ইযা জামা'নাহুম ফাকাইফা কেমন তখন কেমন হবে ইযা জামা'নাহুম আমি আল্লাহ যখন তাদের সবাই একত্রিত করব লিয়াউমিন ওই দিন লা রাইবা ফীহি যেই দিনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই ওয়া উফিয়াত আর পুরোপুরি দেওয়া হবে কুল্লু নাফসিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে মা কাসাবাত যা সে উপার্জন করেছে ওয়াহুম লা ইউজলামুন আর তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না ওয়াহুম লা ইউজলামুন
তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। আলাম তারা, হে নবী আপনি কি দেখেছেন, ইলাল্লাযীনা তাদের প্রতি উতু নাসীবাম মিনাল কিতাব, যাদেরকে কিতাবের একটা অংশ দেওয়া হয়েছে, ইউদাউনা ইলা কিতাবিল্লাহ, তাদেরকে আহ্বান করা হয় আল্লাহর কিতাবের দিকে। কেন? লিয়াহকুমা বাইনাহুম, যেন ফয়সালা করে কিতাব তাদের মাঝে। তখন এই 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 আয়াতটা আমাদের সাথে মিলান তো। আমাদের মানুষগুলোকে, আমাদের ভাই বন্ধুদেরকে, পাড়াপড়শিকে, আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছে তাদেরকে যখন ডাকি আমরা কিতাবের দিকে, আসুন ভাই কিতাবের দিকে আসেন, কোরআনের কথা শোনেন, কোরআন বোঝেন, কোরআন অনুযায়ী জীবন গঠন করেন, সবকিছু কোরআন অনুযায়ী চলবে। তখন সুম্মা ইয়াতাওয়াল্লা ফারীকুম মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে একটি দল তারা মুখ ফিরিয়ে থাকে, ওয়াহুম মুরিদুন, এই ব্যাপারে তারা খুব অবজ্ঞার সাথে সামনে চলে যায়, বিমুখ হয়ে আছে। যালিকা, তারা এই জন্য যে, বিআন্নাহুম এই জন্য যে, ক্বালু তারা বলে, লাম তামাসসানান নার, আমরা যে অপরাধ করে যাচ্ছি, আমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে না, জাহান্নামের আগুন, ইল্লা আইয়ামা মাদুদাত, অল্প কয়েকদিন ছাড়া, হাতে গোনা কয়েকদিনে আমরা কেবল জাহান্নামের আগুনে জ্বলবো। নাউজুবিল্লাহ, তাদের এই চিন্তা। এই কথা কিন্তু আমাদের এই সমাজের মানুষের মুখেও শোনা যায়, জাহান্নামের আগুনে আমরা কয়দিন চলবো, এটা কি সম্ভব? এটা কি কোনো ইমানদারের মুখে আসতে পারে? আমি অনেকের মুখে শুনেছি জাহান্নামের আগুনে কয়দিন জ্বললে জ্বললাম, জ্বলার পরে আবার জান্নাতে চলে আসলাম। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ। তার মানে আপনি 1 ঘন্টা জ্বলতে পারবেন, 2 ঘন্টা জ্বলতে পারবেন, 1 বছর জ্বলতে পারবেন, ব্যাপারটা মনে হয় এরকম। নাউজুবিল্লাহ। ওয়াগাররাহুমা, তাদেরকে ধোঁকায় মধ্যে রেখেছে, ফি দীনিহিম, তাদের দ্বীনের মধ্যে ধোঁকায় রেখে দিয়েছে, মা কানু ইফতারুন, তারা যে মিথ্যা সাজাচ্ছে, ওই মিথ্যাগুলো তাদেরকে, মিথ্যা যে রচনা করছে এগুলো তাদেরকে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে ধোঁকার মধ্যে রেখে দিয়েছে। ফাকাইফা, অবস্থাটা কেমন হবে? ইদা জামানাহুম, যখন আমি তাদেরকে একত্রিত করব, লিয়াউমিন, ওই দিবসে, লা রাইবা ফীহি, যে দিবসে কোনো সন্দেহ নাই, ওয়া উফিয়াত, আর প্রদান করা হবে, কুল্লু নাফসিন, প্রত্যেক নফসকে, মা কাসাবাত, যা সে অর্জন করেছে, প্রত্যেক নফসকে তাই দেওয়া হবে যা সে অর্জন করেছে। ওয়াহুম লা ইউজলামুন, আর তাদের প্রতি একটুও জুলুম করা হবে না। ওয়াহুম লা ইউজলামুন। قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير। বল, হে নবী আপনি বলে দেন, আল্লাহুম্মা, হে আল্লাহ, মালিকাল মুলকি, আপনি হলেন রাজত্বের মালিক। সুবহানাল্লাহ, রাজত্বের মালিক কে? আল্লাহ। কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি, কুলিল্লাহুম্মা মালিক, আপনি হলেন মালিক আল মুলকি, সমুদয় রাজত্বের। কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি, আপনি হলেন সব ক্ষমতার মালিক। আমরা বলি না ক্ষমতার উৎস জনগণ, এটা একটা কুফুরি কথা। এটা একটা কি কুফুরি কথা। আমাদের দেশের কিছু মানুষ এটা কিন্তু বলে খুব মজা পায়, মানুষকে এটা বলে বলে মানুষকে প্রতারণার আশ্রয় নেয় মানুষের সাথে। ক্ষমতার উৎসকে আল্লাহ, আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ, ওইটা একটা আয়াত। আর এখানে হলো আল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি, আল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি, আপনি হলেন সমুদয় রাজত্বের মালিক। তাহলে রাজত্বের মালিক কে? আল্লাহ। কোন মানুষ কখনো ক্ষমতা রাজত্বের মালিক নয়। কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি, হে নবী আপনি বলে দেন, আল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি, হে আল্লাহ নিশ্চয় আপনি সমুদয় রাজত্বের মালিক। তুতিল মুলকা, আপনি রাজত্ব দেন, মান তাশাউ, যাকে চান তাকে, ওয়া তানজিউল মুলকা, আর আপনি রাজত্ব কেড়ে নেন, মিম্মান তাশা, যার থেকে ইচ্ছা তাকে, তার থেকে, যাকে চান তাকে রাজত্ব দেন, আর যাকে চান তার থেকে চিনিয়ে তাকে দেশ থেকে বিদায় করে দেন। কত ইজ্জু মান তাশা, আপনি যাকে চান তাকে সম্মান দান করেন। কত দিল্লু মান তাশা,
আর আপনি যাকে চান তাকে লাঞ্ছিত করেন। তাহলে লাঞ্ছিত করা আর ইজ্জত দেওয়ার মালিক কে? আল্লাহ। বিয়াদিকাল খাইর, আপনার হাতেই সব কল্যাণ। ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির, নিশ্চয় আল্লাহ আপনি হলেন আলা কুল্লি শাইইন, সব জিনিসের উপর কাদিরুন, মহা ক্ষমতাবান। তুলিজুল লাইলা ফিন নাহারি ওয়া তুলিজুন নাহারা ফিল লাইল। তুলিজুল লাইলা, আপনি প্রবেশ করান রাতকে, ফিন নাহারি, দিবসের মধ্যে, ওয়া তুলিজুন নাহার, আবার আপনি প্রবেশ করান দিবসকে, ফিল লাইলি, রাত্রির মধ্যে। তাহলে রাতকে দিনের মধ্যে, দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করায় কে? আল্লাহ। ওয়া তুখরিজুল হাইয়া, আর আপনি জীবনকে বের করেন, মিনাল মাইয়িতি, মৃত থেকে। মৃত থেকে জীবন বের করেন, এই যে আমাদের সৃষ্টি, সুবহানাল্লাহ। ওয়াতুখরিজুল হাইয়া মিনাল মাইয়িতি ওয়াতুখরিজুল মাইয়িতা, আর আপনি মৃতকে বের করেন, মিনাল হাইয়্যি, জীবন থেকে। ওয়াতারযুকু মান তাশাউ, যাকে চান আপনি তাকে রিজিক দেন, বেগাইরি হিসাব, হিসাব ছাড়া। যাকে চান আপনি তাকে রিজিক দেন হিসাব ছাড়া। লা ইয়াত্তাখিযুল মুমিনুনাল কাফিরিন, লা ইয়াত্তাখিদ, গ্রহণ করবে না, আল মুমিনুনা, মুমিনগণ, আল কাফিরিনা, কাফিরদেরকে, আউলিয়া, বন্ধুরূপে, মিন দুনিল মুমিনিন, মুসলিমদেরকে বাদ দিয়ে, মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে। মুমিনেরা মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে, কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। আমাদের বন্ধুকে মুমিন, যেহেতু আমরা মুমিন। লা ইয়াত্তাখিযুল মুমিনুনাল কাফিরিনা আউলিয়া মিন দুনিল মুমিনিন ওয়া মান ইয়াফআল যালিকা, আর যে করবে এরূপ, অর্থাৎ যে এরূপ কাফেরদেরকে বন্ধু বানাবে মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে, ফালাইসা মিনাল্লাহ, অতএব নেই আল্লাহ তাআলার সাথে, ফি শাইইন, কোনো কিছু সম্পর্ক, আল্লাহ তাআলার সাথে এই লোকের কোনো সম্পর্ক নাই কোনো ব্যাপারে। ইল্লা আন তাত্তাকু মিনহুম তুকা, তবে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করলে, ইল্লা আন তাত্তাকু মিনহুম তুকা, তাদের থেকে আত্মরক্ষা হিসাবে, সেটা ভিন্ন কথা। তাকওয়া অবলম্বন করলে, অর্থাৎ কাফেরদের থেকে তোমরা যদি আত্মরক্ষা করতে, আত্মরক্ষা করার জন্য প্রয়োজন লাগলে, যতটুকু বন্ধুত্ব স্থাপন করা আত্মরক্ষার জন্য দরকার ততটুকু। ওয়ায়ুহাযযিরুকুমুল্লাহু নাফসাহু, আর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সাবধান করছেন তার নিজ সম্পর্কে। ওয়া ইলাল্লাহিল মাসীর, আর আল্লাহর কাছেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله। বল হে নবী আপনি বলে দেন, বল হে নবী আপনি বলে দেন। قل إن كن قل إن تخفوا, বল হে নবী আপনি বলে দেন, বল হে নবী আপনি বলে দেন। قل إن تخفوا ما في صدوركم, বল হে নবী আপনি বলে দেন। قل إن تخفوا, যদি তোমরা গোপন করো, মাফি সুদুরিকুম, তোমাদের সুদূরের মধ্যে, অন্তরে যা আছে, যদি তোমরা সেটা গোপন করো। কুল ইন তুখফু, হে নবী আপনি বলে দেন, যদি তোমরা গোপন করো যা কিছু তোমাদের অন্তরের মধ্যে আছে, আও তুবদুহু, অথবা যা তোমরা প্রকাশ করো, তোমাদের অন্তরে যা আছে তা যদি গোপন করো কিংবা প্রকাশ করো, ইয়ালামহুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তা ভালো করেই জানেন। ইয়ালামহুল্লাহ, এটা আল্লাহ তাআলা ভালো করে জানেন। শুধু তোমাদের অন্তরের বিষয় না, আরো কিছু আছে। ওয়া আলামু, তিনি জানেন, মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, যা কিছু আছে আসমানের মধ্যে আর যা কিছু আছে জমিনের মধ্যে, সেগুলো কিন্তু তিনি জানেন। আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহ তাআলা তিনি সব বিষয়ের উপরে ক্ষমতাবান। আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহ তাআলা তিনি সর্ব বিষয়ের উপরে ক্ষমতাবান। লা ইয়াত্তাখিযুল মুমিনুন, মুমিনরা গ্রহণ করবে না, আল কাফিরিনা, কাফিরদেরকে, আউলিয়া, বন্ধুরূপে, মিন দুনিল মুমিনিন, মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে। হে নবী আপনি বলে দেন,
মুমিনরা যেন কাফেরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে, তার মানে বন্ধু মুমিনরা বানাবে কাদেরকে? মুমিনদেরকে কেবল বন্ধু বানাবে। ওমাইয়া ফাআল যালিক, যে ব্যক্তি মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বানাবে, ফালাইসা মিনাল্লাহি ফি শাইইন, সে আল্লাহ তাআলার মোকাবেলা করার কোনো ক্ষমতা তার নাই। ইল্লা আন তাত্তাকু মিনহুম তুকা, তবে হ্যাঁ, তোমরা ওই কাফেরদের থেকে যদি আত্মরক্ষা করতে হয়, তাহলে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে তাদের সাথে যতটুকু সৌজন্যতা রক্ষা করা প্রয়োজন ততটুকুই করবে। ওয়াইউহাযযিরুকুমুল্লাহু নাফসাহু, আর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ভয় দেখান। ওয়াইউহাযযিরুকুমুল্লাহু নাফসাহু, নিজের ব্যাপারে। ওয়াইলাল্লাহিল মাসির, আর সর্বশেষ আখেরে তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছেই ফিরে যাবে। ওয়াইলাল্লাহিল মাসির। কুল ইন তুখফু, হে নবী আপনি বলে দেন, ইন তুখফু মা ফি সুদুরিকুম, তোমাদের মনের মধ্যে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন করো, আও তুবদু, অথবা এটাকে প্রকাশ করো, ইয়ালামুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা এটাকে ভালো করে জানেন। ওয়া ইয়ালামু, এবং তিনি জানেন, মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, শুধু তোমাদের অন্তরের বিষয় না, আসমানে কি আছে জমিনে কি আছে সব কিছু তিনি জানেন। আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহ তাআলা তিনি, আল্লাহ আর আল্লাহ তাআলা হলেন আলা কুল্লি শাইইন কাদির, সব বিষয়ের উপরে তিনি মহা ক্ষমতাবান। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকে ক্লাস এখানে শেষ করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদেরকে কুইজ দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজে অ্যাটেন্ড করুন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।